Here, uh, the previous class that we have discussed about liquid drop model. Okay, wait a minute. Till now I have not uploaded it, so I will upload now today night. Okay, that liquid drop model concept. Yes, these are the things that we discussed in the previous class. That liquid drop model actually it is assumed that um, the properties of the nucleus as similar to liquid drop. Any liquid drop. If you take the water droplet or any other liquid drop that we are going to treat that one here. Mainly um, this what is this? In this we are going to consume all these properties of that one, and here we discussed about merits and demerits of the liquid drop model. Merits of the liquid drop model are: this model explains the binding energy, atomic mass, and nuclear mass. Where in case of other thing is that nuclear fission is successfully explained by this one. And demerits are: model is not able to explain the magic number, right? Then it is unable to explain nuclear spin parity. Then it is unable to explain magnetic and electric quadrupole movements of the nuclear forces or nucleus. Based on the liquid drop model that in the previous class we have discussed about the Bohr-Wheeler theory of nuclear fission. So this is Bohr-Wheeler theory of nuclear fission. In that part, when an incident particle incident when a lighter particle incidents on a spherical nucleus, then it is going to reshape, or it will get shape as ellipsoidal shape by the oscillations of these uh, nucleons within the nucleus. Okay, so due to the oscillations of these nucleons due to the incident particle, then it is going to be appeared as ellipsoidal in shape. After that, the ellipsoidal shape is going to convert into dumbbell shape, as their dominating force will be attractive force rather than deforming force. In the case of when the nucleus after ellipsoidal shape, the nucleus is going to get a shape into dumbbell depending on these two forces. One is called as deforming force, another one is attractive nuclear force. Attractive nuclear force is going to combine the nucleons, where in case of deforming force, deformation is caused by this incident particle, right? Due to this incident particle, deformation will be caused. Here, due to the more attractive nuclear forces, it is going to appear into dumbbell shape. After that, so deforming force is going to dominate. At that time, oscillations will be very high in case of critical shape. This is the fourth stage where nucleus is going to split into its fragments due to the incident particle. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ತೋರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಮೊದಲು ಸ್ಪೇರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಹನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಪ್ಸೋಡಲ್ ಶೇಪ್ ತಗೋತದೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ತಲೆಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ತಗೋಕತ್ತದ. ಆ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಎದಕ್ ಬರುತ್ತದ, ಈ ಕಡೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore, it is going to appear into dumbbell shape. After that, if the more oscillations are going to be uh, appeared, then it is going to take into the critical shape. After that critical shape just positons, protons part another plus and plus proton part another, ಅದು separate ಆಗಕತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ. After that, they are going to split up into its respective lighter nuclear fragments, that is called as fission fragments with a positive course. This is positive core, this is positive core due to emission of some neutrons. Neutrons will be emitted. So this is the this explanation is based on liquid drop model of the nuclear fission. Mainly, it is explained by Bohr-Wheeler theory. So in case of that, after that fission, we discussed about fission. Fission is nothing but heavier nucleus is split up into its lighter nucleus. Right? Fission ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಫಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು
induced or stimulated fission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in case of spontaneous fission, no bombarding particles is required. ಅಂತಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತದೆ. In case of stimulated, there should be a bombarding particle is required. So that high energetic particles ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ bombarding particles ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು thermal neutrons are also bombarding particles. Here fast neutrons are also bombarding particles. Fast neutrons are very kinetically very high. Here thermal kinetic energy ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. These fast neutrons are going to have the energy in the order of mega electron volt, where in case of thermal neutrons are going to have the energy in the range of just few electron volt energy. Therefore, as A is odd, as A is ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಇತ್ತು, ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ ರೀ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇವನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಡ್ ಇರಬಹುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇವನ್ ಇರಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನೊಂದು ಆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? So due to the odd number of this mass number, it will be less stable. Stability of these neutron ಏನಿರ್ತಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we can split these nucleons into their respective lighter nucleus. Where in case of this what is this fast neutrons, they are going to have mega energy in the range of mega electron volt. ಎ ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ನಮಗ? ಎ ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಇವನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು split these nucleons into their lighter nuclei. Especially that energy required by the nucleon, at least ಎಷ್ಟರ minimum energy ಇರಬೇಕು nucleon ka split up ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, that energy is defined as critical energy. The critical energy is defined with this expression that I have defined. Then ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ fission ಬರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು symmetric fission, ಇನ್ನೊಂದು asymmetric fission. Where in case of symmetric fission it is defined as equal part ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ symmetric fission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. unequal ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is obviously it is called as asymmetric. Suppose for example ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z ಇತ್ತು, then ಅದರ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ A ಇತ್ತು, Z² by A² of that particular nucleon greater than ಏನಿರಬೇಕು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೇರ್ ದೇ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ Z² by A is greater than 44. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to bombard them by bombarding particles, highly energetic particles ಇಂದ bombard ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, Z² by A should be greater than 15 ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಕರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾನೆ, Z ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ spontaneous symmetric spontaneous emission possible ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. This word is symmetric spontaneous emission. See, symmetric spontaneous fission, emission ಅಲ್ಲ fusion, right? So ಇದು ಎಲ್ಲಾನು based on liquid drop model, but where in case of shell model, because shell model and nuclear liquid drop models are the main models of ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಟಿನೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ನೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಿಂದ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ
Is it audible? Say, that is about liquid drop model. Right? Liquid drop model. Now here is we need to discuss about the shell model. Shell model last time ಏನು ಮಾಡಿದೆ just introduction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರ assumptions ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಅದರ explanation ಹೇಳ್ತೀನಿ. Applications of shell model that we are going to look at. In case of shell model, liquid drop model ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೋರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ತೋರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಡಿನ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಗಿರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಗಿರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಾನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾಗೂ ಹಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋನ್ಸ್, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, then the nuclear spin, nuclear parity, the magic number. So to explain all these things, we need to have the shell model. ಏನಿದೆ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ರೀ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕುಂತಾವ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪಿನ್, ದೆನ್ ಏನದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್. ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ following assumption. Mainly both protons and neutrons have ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು they are going to have freedom of motion within the nucleus. Within the nucleus they are going to have freedom to move. Within nucleus ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅದಾವ, they are very free to move. Second assumption is that nucleons inside the nucleus are arranged in different states, just like a electron arranged in atomic system. Atomic system ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹಂಗ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, especially nucleons are nothing but protons and neutrons within the nucleus, isn't it? So these nucleons will be arranged in a different states. ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದ್ರನ್ನೇನೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವು, are going to be attracted by the nuclear forces towards its center. Then if any molecule or any external energetic particle bombards with it, it is going to split up into its respective fragments ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. Each nucleon within the nucleus are going to be arranged in different states, like electrons ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಇವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಬೆಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. Because as these particles are very small particles, when small particle ಅಂತ ಬಂತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ. So each nucleon move in the average field created by the all other nucleons. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸುತ್ತು ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಏನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಏನದ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತದ. It will be confined within the certain potential. Confined ಅಂದ್ರೆ restricted ಆಗಿರ್ತದೆ, right? That is defined with the average field of these nucleons. That is nothing but protons. Because neutron ಕೊಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ. Because we are talking about the nucleus, not about element, atom, right? Therefore, that is the part. Nucleons will be
in a motion of controlled potential or move in an average field created by other nucleons ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಒಂದು assumption. Next, each nucleon have two types of motions. ಏನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅದಾವ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇ ತರ ಮೋಷನ್ ಅಂತದ. ಮೋಷನ್ ಒಂದು is spin, another one is orbital motion. One is spin, another one is orbital motion. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. Moreover, they have different system to orbit from the center of the nucleus. The center of the nucleus ಅದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾಕತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ going to have their individual orbit, different system of orbit from the center of the mass of the nucleus. ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, as well as rotation ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Due to its rotation it is defined as a spin, due to its revolution it is defined as orbital motion. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಪಿನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೊಟೇಷನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, as well as their order. ಸೆಂಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸುತ್ತಕತ್ತಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ rotations or revolutions. Okay, then another one point they are going to assume that shells are regarded as fields. Shells ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ನಾಗ ಇಟ್ರಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸುತ್ತಾದೈತಿ, ಈ ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತೈತಿ, ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತೈತಿ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆದ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ or particular field are defined as shells here in case of shell model. Okay, then one assumption ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ number of nucleons in each cell is limited by Pauli exclusion principle. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ, ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ. Pauli exclusion principle ಹೇಳ್ತದೆ no two electrons are going to have the same quantum properties. ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೋ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೋತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ವಿದಿನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ ನಾವು, we are going to call them as nucleons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. therefore nucleons ಇರೋ ಸಂಬಂಧನೇ particles type behave ಮಾಡ್ತಾವ. Center of mass is now treated as the center of the nucleus, then they are going to revolve around the center of the mass of the nucleus. ಇದು assumption. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ here we are going to define some of the properties like spin define ಮಾಡತ್ತಿದೀವಿ, orbital motion define ಮಾಡತ್ತಿದೀವಿ. orbital motion define ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, spin ಬರ್ತದ, as well as orbital angular momentum ಬರ್ತೈತಿ, L ಬರ್ತದ, S ಬರ್ತದ. Depending on that we are going to fit different types of energy levels in this case. So that is given by ಅದನ್ನ define ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. That is here shell model is actually defined with 3 types of models and defined ಮಾಡ್ತೀವಿ shell model. Basically
ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅದ್ರಾಗಿರುವಂತ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತತಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಇವು ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಮ್ observation or quantum assumption ಅನ್ಕೋ, ಹೌದಲ್ಲ? The quantum assumption of nuclear models. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಜನರಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಳಕ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ energy eigenvalue in shell model. Energy eigenvalue ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ eigenvalue ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is given by del square psi plus 2 mu times divided by h cut. 2m divided by h cut ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ mu ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, it is called as reduced mass, effective mass or reduced mass of the system, because many number of nucleons adavalla, reduced mass ತಗೋತೀವಿ. into ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ minus v times of psi is equal to 0. ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ v ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಇದು? here v is defined as potential field in which a nucleon is moving. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಏನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸುತ್ತಾತದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ restricted path provided by potential field, that is defined as v. V is called as potential field or potential energy. ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ v ಅನ್ನ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? We used to treat this v as potential. But here v is defined as here potential field. Potential energy ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, field ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. In which a nucleon is going h cut square. Sorry, it should be h cut square. Correct. It should be h cut square. Yeah. This v is defined as potential field in which nucleon is moving. In which nucleon is moving. Okay. Nucleon is moving. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ, ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ ತರ ಅದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ 2 potentials. There are one is like potentials, like one is square well potential, one is square well potential or one dimensional box anta ಕರೀತೀವಿ. One is square well potential. Second one is harmonic oscillator potential. Second one is harmonic oscillator potential. Harmonic oscillator potential. These are assumptions. Okay. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗದ ಮೋಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗೈತಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಬಂತು. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇದರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವತ್ತು ಇದ್ರದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟು, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಯಾರಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗದ, ವೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ.
ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ತರ ಅದ. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ತರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is going to oscillate like this, oscillate ಮಾಡ್ತೈತಿ. So that is defined as like this. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತದ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Because of its mass and velocity, it is going to possess the momentum. Momentum is defined as h divided by lambda. Because wave nature ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡಪ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ರಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೌಂಡ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ P1 ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 1 ಇತ್ತು, ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವನ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ objective, primary objective, firstly primary objective of this cell model is to define magic number. In magic number idu, see these are called as magic number because a particular nucleon numbers. For example, proton number or neutron number ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರು ಆಡ್ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರು ಆಡ್ ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಏನಿರ್ತದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಇವನ್ ಇತ್ತು, ಎನ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿದು ಇದು ಮಾಡರೇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ, then when in case of this p is even, p even ಇತ್ತು, n odd ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, n even ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ತನ ಇವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. when you look at this stability curve, number of neutron versus number of protons, n versus z ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಗ್ರಾಫ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಈ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ n equal to z ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಇದು ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಏನೋ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ z is equal to z ಸ್ಮಾಲ್ ಅದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ z ನಂಬರ್, ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಅಂಡ್ ಈ ಲೈನ್ ದಾಗ ಇರುವಂತವ್ ಏನದಾವ, ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅದಾವ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನು ಹೌದು, ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನು ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಿಂದ ಹೀಲಿಯಂ ಹೋದ್ರಿ ಪೀಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೀಲಿಯಂ ದಿಂದ ಬೋರಾನ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೀಲಿಯಂ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯಂ, ಹೀಲಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೀಕ್, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಪೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪದ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈಚ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಏನದಾವ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಲೈ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನವು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ, ಈ ತರ ಪೀಕ್ ತೋರಿಸುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಇರ್ತದ ರೀ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಕ್ಸ್, ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪೀಕ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ದೀಸ್ ಲೈಟರ್ and stable nuclei are ಯಾವ್ದ್ರದ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಇರ್ತದ. ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಏನ್ರಿ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 120 ಏನ್ರಿ? ಏನು ಏದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 20 ತನ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಆತು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 120 ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀಜನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀಜನ್ ತರ ಏನು ಫ್ಲಾಟ್ ರೀಜನ್ ಬರ್ತದ, ಇವು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ರೇಂಜ್ ಏನದ ರೀ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವು. ಅವ್ರ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೇಂಜ್ ಏನದ ರೀ? ಎ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 120 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ 120, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 120 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಏನವ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಮಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತತಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ nucleus having nucleons like having protons, proton number 2, 8, 20, 28, 50, 82 ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇತ್ತು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಪಿ ಅಟ್ಟ ಇವನ್ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಅಷ್ಟ ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎನ್ನು ಕೂಡ ಇವನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ 2, 8, 20, 28, 50, then 82, the next 120, 126 ತಗೋತೀವಿ, 126 ತನ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇವನ್ ಅದಾವ, ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವನ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇನ್ ಏಮ ಅದ ಇತ್ತ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ವಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್. ಮೇನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ನಾವು ಈಗೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಬೌ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕುಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅವು ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ದೇರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
Mayer and others introduced a new a new spin orbit potential term spin orbit potential term spin orbit potential term to explain the magic number. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪಿನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರೋದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಾಗ, ಮೋಷನ್ ಇರೋದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ರೋಟೇಷನ್ ಕ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಕ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ if I consider this one as a center of the nucleus or center of mass of the nucleus, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೋರಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತದ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತದ, ರೊಟೇಷನ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತದ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತದ. ನೀವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್. ಏನಿದು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್? ನೋಡಿ, if I start with this, and that is the magic number. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಸ್ಪಿನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು come to that later. But you can explain ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್. So remember, the nucleons which are having the numbers of protons and neutrons as 2, 8, 20, 28, 50, 82. These are all defined as magic number nucleus, or nucleus having the magic number of protons and neutrons, and they are very highly stable. High stability ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನಿದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ನನಗೆ? ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ. Sometimes we call this one as spin orbit interaction term. Spin orbit interaction term. Spin orbit interaction term. ನೋಡ್ರಿ, this spin orbit interaction term in nuclear system is different from atomic system in two ways. Atomic system ಕಿಂತ spin orbit ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತರ ಅದ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಹಿಂಗ strength of the nuclear system is nearly 20 times the atomic system. That is true. Nuclear force, strong nuclear force act ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ, ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇರೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೋತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Strength of nuclear system is nearly 20 times that of atomic system. Atomic system compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ more. So you can observe that part here. Then another one point ಏನು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿನ್ನೂ ಮತ್ತೆ
ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜೆ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಟು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Sign of potential term is potential term is opposite to atomic the atomic system. Atomic system ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅದ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ angular momentum ಐತ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಅದ ಎಸ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೇ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್. ತನಕ ತಾನೇ ಏನು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಟೋಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಜೆ. ಆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು. therefore due to this ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋವರ್ ಒಳಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೇರ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಲೋವರ್ ಒಳಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾವ, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಲೈ ಆಗ್ತಾವ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎನರ್ಜಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ, ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಸೊ ಸಿ ದ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ. therefore ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನೆಂದು ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ V is equal to 1/2 times of m omega square r square. ಇದೇನಿದು? ಇದು ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ವಿಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಇದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಎನಿಮಲ್? ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಏನಂತ ಇದೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅದೇ ಎದ್ರ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಟರ್ಮ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ VLS ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. VLS ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ದಾಗ ಅದ ಅಂತ ಅಸ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ a total potential that is V is equal to ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ that is half m omega square r square. then ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ VLS ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? he is going to define that as minus phi of r into
minus pi of r of L of s ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ that actually ಇದು L dot s, L of s ಅಲ್ಲ, L dot s. So this wait I'll write here this one again. So this is defined as VLS ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ minus times phi of r of that L dot s vector. L dot s vector ಎರಡು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನಿದು phi of r? Phi of r ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರದ್ದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೋತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಟ್ಟ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ? ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಟ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತೈತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತದ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದು. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಇದು VLS term. So that we are going to introduce in this part. That becomes minus times of phi of r L dot s. Okay. Then ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಾಗ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಐತಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Then we get eigen energy values as ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ eigen energy value as we get eigen energy values as E of any nucleon is equal to, that is 2 times of n plus L minus times of 1 by 2, that is h cut omega. ಈ ಏನು n ಮತ್ತು L ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? if it is not there, L ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದ ಟರ್ಮ್? ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು? n/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ h cut omega ಬರೀತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಅದ ನೇಚರ್ ಒಳಗ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಗನ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 2n plus L plus minus 2. Okay. This is equal to, if I write plus 2 ಬರೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ plus 2 correct. So that is minus 2 is equal to ಅವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2n plus L minus 2 is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್, this energy term becomes, just ಬರ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ 2n plus L ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಏನ್ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. that becomes 2n plus L will be treated as n plus 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ? ಅದು n plus 2 minus 1 by 2, that is into h cut omega. Then ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, E becomes n to 4 minus 1, that is 3 by 2, n plus 3 by 2 of times of h cut omega. ಇದು ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ನೀವೇ what exactly this represents? What exactly this energy term represents? 1 minute. ಹೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು. ನೋಡ್ರಿ 3 dimensional. 3 dimensional
ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ isn't it? So 3-dimensional harmonic oscillator ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದು n ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ n ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನೈತ್ರಿ n ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ n ಇಂಟು ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ l ಎರಡೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಭಾಳ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿವಿ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಜನರಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ energy levels or separation between the energy levels na define ag martivi that is defined as like this generally j's anna em togoti gotteri j will be always equal to l plus s antu gotivi anta ಹೇಳಿದೆ l plus s is treated as lower energy level then j is equal to l minus s is treated as higher energy upper energy level okay then agitandre energy of having ಈಗ J1 ಅಂತ ತೋರಿ ಇದು J2 ಅಂತ ತೋರಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ ತನಕ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋದ್ರಿ that generally separation between these energy levels is defined as ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಈಸ್ J2 another one is J1 ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಅದ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಅದ so we define this one as a L plus S then this one is defined as L plus yes then if you ನೋಡಿ energy difference ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು that is energy separation between these energy levels because J value change ಆಗ್ತೈತಿ spin change ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ J is equal to L minus 1/2 then the energy having J equal to L plus 1/2 ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ separation between levels is defined as like this delta E is equal to energy of the system the J equal to L minus 1/2 and minus times energy having J equal to L plus 1/2 because one of the lower energy is another upper energy energy difference ಬರ್ತದ್ರಿ that is what energy difference is generally defined similarly actually ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ 5 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ ಸೇಮ್ 5 ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಎನರ್ಜಿ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇವಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನನ್ನ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಪರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 5 ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L plus 1/2 times of average of this potential ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using cell model okay see generally splitting of these energy levels split ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ L ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದು L ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೌಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೈಟ್ this a single L can be split into two different states split state and define ಮಾಡ್ತೀವಿ L equal to L ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ L ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will be treated as two states here ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ J equal to L minus 1/2 ತಗೋತೀವಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ J meaning is total momentum total angular momentum and here J is treated as
L plus 1 by 2. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ this is called as a splitting. This is defined as splitting. This is defined as splitting. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಗೋರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನು ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್. is the L value for P state. ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂದ ಕಲ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಇರ್ತದೆ? 0 ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಇರ್ತದೆ? 1 ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೋತೀವಿ. ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಪಿ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರ್ದ್ರಿ. ಹೌ ದೀಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ into two levels, different levels, upper level and lower level. Upper level is different one, lower level is different. So upper level ಏನು ಬರ್ತದೆ? J equal to, is that going to be 3 by 2? 1 by 2. This is going to be 1 by 2. Here J becomes 3 by 2. Is it correct? What about for a d orbital? Similarly for a d orbital, d state ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? d state ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು L equal to 2 ತಗೋತೀವಿ. Then its energy splitting it becomes upper state and this is lower state. In upper state we defined as J equal to 5 by 2, 3 by 2. This is upper state 3 by 2, lower state 5 by 2. Because ulta adala, ಇದು reversal. Next, if you go for F orbital, F state to F state ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? F state the L equal to 3 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ energy splitting ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? That is defined as upper and this is lower one. Then here I am going to have 7 by 2, 9 by 2. ಇದು 5 by 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ equal to ಇದು 7 by 2 state. So this is what is the energy splitting you need to do. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಟೈಪ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇಮಿತ್ತು ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಶೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಶೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For 3 dimensional harmonic oscillator, see for 3 dimension harmonic oscillator, so energy term ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಎನರ್ಜಿ is equal to n plus 3 by 2 times of h cut omega ಅಂತ. ಈಗ 1 dimensional harmonic oscillator ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? 3 dimension ಬರ್ತಿ 1 dimension ಇತ್ತು. What should be this expression? Could be that E is equal to ಬರ್ತಿತ್ತು n plus just 1 by 2 times of h cut omega ಬರ್ತಿತ್ತು. Because the 3 dimension ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 3 times of 1 by 2 ಆಗಿದೆ. That is 3 by 2 ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So generally harmonic oscillator energy ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? n plus 1 by 2 times of h cut omega ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why it is called as 3 dimensional harmonic oscillator. Right? 1 minute. See, where n is equal to n ತೊಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So where n is equal to, where capital N is equal to, we took that one as 2n plus L minus 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? and moreover ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ, ಈ n ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, what is this n may be? n ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? It's just a number. Remember, it's just a number. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ n ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಕ. Right? n is just a number because it is not a principal quantum number. It's principal quantum number ಅಲ್ಲ.
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಎಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದ, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಎಲ್ ಮೇ ಬಿ 0 1 2 3 ಸೊ ಆನ್ ಹಾಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n equal to capital N equal to 0 ಅನ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದ, n plus 3/2 times of h cut omega ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಈ n equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ತಗೊಂಡೆ, if I put this n is equal to 0, then what will be its energy? E is equal to, that is 3/2 times of h cut omega. This is the lowest possible energy of that system. But ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. n is equal to n equal to ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ n ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ l ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು j ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಜೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. n equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0, if I put this n equal to 0, ಓಕೆ, n equal to 0 ಒಳಗೆ n equal to ಇದು 1 ತಗೋದು, n equal to 1 ಜನರಲಿ. L equal to ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು, L equal to ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, L equal to 0 ಬರ್ತದೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/2. ದೆನ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್, ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸ್ಪಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ಜरूरत ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಯ್ತು, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 0 ಆಯ್ತು, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್, ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ 1/2 ನ ಉಳಿತೈತಿ, ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನ, ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ. ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಡು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್? ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅದ? So do you have any idea about the term symbol, how to represent by using J, L and S? 1s half. ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗ, n l raised to j, NL ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು ಎನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as n ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು, ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದು ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಟಿ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೆ ಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಅದ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ n equal to 0, l equal to 1, then l equal to 0, s equal to 1/2, j equal to 1/2, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ n equal to 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 ಬರೀ. L equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು, L equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು, ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಹಾ, ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೆನ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ 1s 1/2, 1s 1/2. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ರಿ. ಓಕೆ,
n equal to 2 ತಗೋತಾನೆ n equal to 2 sorry n equal to 1 ತಗೊಂಡಲ್ಲ 0 ಆಗಿದೆ here I will put this n equal to capital N is equal to 1 as capital N is equal to 1 capital N is equal to 1 ಆತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ capital N is equal to 1 ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ n equal to ಏನಾಗಬೇಕು n equal to 1 ಇಟ್ಕೋರಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ L equal to 1 ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ see I put n equal to 1 2 ಆಯ್ತು equal to also 1 3 ಆಯ್ತು 3 minus 2 1 ಆಯ್ತು therefore n is equal to 1 n equal to 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ small n equal to ನಾವು 1 ತಗೋಬೇಕು small n equal to also 1 tell me what should be the L value L value ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲ ನನಗೆ L value 1 ತಗೋನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು n capital N value 1 ಆಯ್ತು then ನಂಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ s ಏನದ it is always treated as 1 by 2 only when ನಾನು half ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ then tell me j ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ j ಎರಡು ಬರ್ತಾವ j ಎರಡು ಬರ್ತಾವ one is L plus S another one is L minus S yes ಬರ್ಲಿ ಒಂದೇದು L plus S ಬರೆದ್ರೆ 3 by 2 then ಇನ್ನೊಂದು j ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 1 by 2 ಬರ್ತೈತೆ 1 minus 1 by 2 another is 1 plus 1 by 2 so now the term symbol is defined as term symbol ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ term symbol ಏನು ಇದ್ರದೇನು define this so first one ಏನು ಬರ್ತೈತಿ L equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಲ್ರಿ state so here n is treated as 1 n is treated as 1 okay next is equal to 3 by 2 next one ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 1 p 1 by 2 1 p 1 by 2 this is what then quickly write down ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರೀ ನೋಡು n equal to 2 ತಗೋತಾನೆ n equal to 2 n equal to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕೋರಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ನಡೀತೈತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ n equal to 1 ಹಾಕೋಣ ನಾನು L equal to 2 ಹಾಕೋಣ so 2 plus 2 4 minus 2 is 2 yes this value generally ಏನು ತಗೋತೀವಿ this is treated as 1 by 2 only so what about j value ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ one is 5 by 2 another one is j equal to 3 by 2 this term symbol ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ L equal to 2 ಅದಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ t yes it is t here also it is t one is here 3 by 2 another one is here 5 by 2 then ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಮೇಲೆ 1 1 1d 5 by 2 and 1d 3 by 2 then ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ n equal to 2 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು n equal to 1 ಹಾಕೊಂಡು L equal to 2 ಹಾಕಬಹುದು ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐತ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು n equal to 2 ಹಾಕೋರಿ n equal to 2 ಹಾಕೋರಿ L equal to 0 ಹಾಕೋರ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ this is also another combination for the same n by 2 this is one and here another one is it correct ನೋಡಿ n equal to 2 ಹಾಕೋರಿ small n equal to 2 ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲಿ 4 ಆಯ್ತು 4 minus 2 that is also 2 then ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಿ so what is this this here is going to be here s is treated as 1 by 2 ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾವ j 1 becomes here 1 by 2 ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು 1 by 2 ಒಂದೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಪಾಸಿಬಲ್ is going to be 1 by 2 so minus 1 by 2 ಬರೀಬಹುದೇನ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ because remember j is always s l plus ಅಷ್ಟೇ s ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು j l plus s ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು mod of l plus s mod of l minus s ಇರ್ತದೆ mod ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತೆ therefore here this is going to be j is going to be only 1 by 2 so term symbol ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 2s 1 by 2 is it correct 2s 1 by 2 because l equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2s ಬರ್ತೈತೆ go on increasing this n value n equal to 3 ಬರೀರಿ n equal to 3 ಗೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಒಂದು n equal to 1 ತಗೋತೀರಿ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೋಬೇಕು n equal to 1 ತಗೊಂಡಾಗ l equal to n ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ this ones if you take n random number n as a 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2 ಆಯ್ತು 2 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ l ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು 3 ಆಗಬೇಕ್ರಿ therefore take this l as 3 yes s is equal to 1 by 2 quickly can you tell me the term symbols one is j ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ j 7 by 2 ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು j 5 by 2 ಎಷ್ಟು
It is 5 by 2. The term symbol becomes D ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. D ಬರುತ್ತೆ F ಬರುತ್ತೆ. F because L equal to 3, that is F state. Therefore here F, this is also F. If this is 5 by 2, F 7 by 2, then this is going to be 1 or 2 N. Then next, the same N equal to 3 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು term ಹೌದ್ರಿ, N equal to 2 ತಗೋರಿ, L equal to 1 ಹಾಕೋರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. Then ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ತಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ತಗೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು J becomes ಒಂದು 3 by 2, ಇನ್ನೊಂದು J becomes 1 by 2. Therefore it is 2p 3 by 2, ಇನ್ನೊಂದು 2p 1 by 2. So these are the energy splittings, increasing order of their energy levels. Energy level increase ಮಾಡ್ಕೋತ energy splits ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿವಿ. Okay, so next n equal to 4 ಗೂ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? n equal to 4 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. What is that? n equal to 4. If I treat this n equal to 4, if possible n ಏನು ತಗೋಣ, minimum 1 ತಗೋಣ. n equal to ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? If capital N becomes 4, capital N ಅನ್ನೋದು 4 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ n ಅನ್ನ 1 ತಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ L equal to ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ? What should be L here? n is equal to 2 times of 1 plus L minus 2. So this is going to be L equal to 4 ಬರ್ತೈತೆ, n equal to L equal to 4 ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. L becomes 4. ಏನು capital N ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? Therefore n equal to 1 ತಗೊಂಡಾಗ L equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು 1 by 2 ಬರೀತೀರಿ. J becomes here 9 by 2, ಇನ್ನೊಂದು J here becomes 7 by 2. ಒಂದು L plus S, ಇನ್ನೊಂದು L minus S. Just tell me. Now tell me, what is the term symbol for this? Term symbol define ಮಾಡಿ ಏನು ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. Just quickly tell me. 1G 9 by 2. L equal to ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ S P D F ಆದ್ಮೇಲೆ G ಬರ್ತೈತಿ. This is S equal to L equal to 0, L equal to 1, then this is L equal to 2, this is L equal to 3, then for G L equal to 4. L equal to 4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ G ಬರ್ತೈತಿ, right? G orbital, G state. Sorry. ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಒಂದು N1, what is that? 1G 9 by 2 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 1G 7 by 2. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ತಗೋತ್ರಿ? n equal to 2 ತಗೋರಿ, L equal to 2 ತಗೋರಿ, S equal to 1 by 2 ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ n equal to capital N equal to 4 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ J equal to you get 5 by 2, another one J becomes 3 by 2. Then you are going to get 2D times of 5 by 2, ಒಂದು 2D times of 3 by 2. 2D times of 3 by 2. n equal to 3 ತಗೋರಿ, n equal to 3 ತಗೊಂಡಾಗ L equal to 0 ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ S is equal to 1 by 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ J becomes just only one state ಬರ್ತೈತಿ, then that becomes 3 times of S 1 by 2. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಲುಕ್ at this, you are adding these increasing order of their energy levels. ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ದು increasing order of their energy level. increasing order of their energy level. ನೀವು ಏನೀಗ ನಾನು ಬರ್ಕೋತ ಹೋದಿವಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್, ಇದು increasing order of energy level. ಏನೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಬರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ.
ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1s 1/2, 1s 3/2, 1s 1/2, ಸೊ 1d 5/2, ಸೊ 1d 3/2. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೇ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಕ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. ನಾವು ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ nx ಪ್ಲಸ್ ny ಪ್ಲಸ್ nz ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ 100, 110, 111. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೀ. ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, nx ಪ್ಲಸ್ ny ಪ್ಲಸ್ nz ಪ್ಲಸ್ 3/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ h ಕಟ್ ಒಮೆಗಾ ತಗೋತೀರಿ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, nx ny nz ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. 1 0 0 0 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 3/2 h ಕಟ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ 0 0 ತಗೋರಿ, 1 0 0 ಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, 0 1 0 ಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ, 1 ಇನ್ನೊಂದು 0 0 1 ಕ್ಕೂ, ಮೂರಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ, 5/2 ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 5/2 h ಕಟ್ ಒಮೆಗಾ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಷ್ಟ ಫರಕ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬರದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. If you go on looking at this n value, capital N value ಅನ್ನು observe ಮಾಡಬೇಕು. See this in this part, capital N is equal to ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ n equal to 1 2 3 4 ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಒಳಗೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N equal to 0 ಕ ನಾವು s is equal to ಏನು ತಗೊಂಡ ನೋಡ್ರಿ, 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಂಡ. ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಕ್ಸಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, 1s ಸ್ಟೇಟ್, 1s ಸ್ಟೇಟ್. ಈ 1s ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆವೆಲ್ 1s 1/2 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ n is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 ತೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ 1p ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1p ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ equal to 1/2 equal to 3/2. ಯಾಕೆ 3/2 ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ನೆನಪು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, why this 3/2 came down here, because L plus 1/2, L plus S state is lower state, L plus 1 minus L minus S is upper state. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಬರೀ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟದವ, s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಹಾಕ್ತೀರಿ. 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗ್ಯದ ನಮ್ದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, 8 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ 10 ಆತ್ರಿ. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ 20 ಆಗ್ತೈತಿ. 20 ಹಿಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು, 20 ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ಆಗ್ಯದ. 8 ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ದು. 8 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ 12 ಬರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿ ಒಳಗೆ 10, ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಟೋಟಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು 8 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು 20 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ರನ 2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ 20 to 50 82 126 ಹಿಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗ ಅದ, ಒಂದನೇದು 1s 1/2 ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು 1s 1 3/2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1p 1/2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1d 5/2 ಐತಿ, ರೈಟ್. ಇದ್ರದ್ದು 1d 3/2, 1d 1/2 ಐತಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್
ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ನೋಡು ಬಂತ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು 1, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಂಬಂಧ 2s 1/2 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು, 2s 1/2. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ 1d 5/2 ಕಿಂತನೂ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ 2s 1/2 ಅದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ d 1/3 ಅದು. ಈ ಸಿರೀಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಸಿರೀಸ್ ದಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದು, ಹೆಂಗ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ 2, 8, 20, 28, 20, 28, 50 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬಂತು, ಅದ್ರದ್ದು ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್.